वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਣਗੇ। हालांकि डिमांड की गई सी पार्लीमेंट जाने के लिए, लेकिन उत्थे दी दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। तो जिस तरीके नाल तुसीं देख सकते हो जंतर मंतर की परमिशन मिली है। पूरा मीडिया इस वेले, खाली आपां पंजाबी मीडिया की गल ना करिए, पूरा इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारा इस जगह पर पहुंचे है। जिस तरीके दे नाल आपां पिछे की जगह दिखाई है, जिहड़ी पिछे पुलिस वाले तुहानूं दिखाई दे रहे हैं, वो जगह हैगी है जिथे वो बसां नूं रोकिया जाएगा। जिहड़े 200 किसान आ रहे हैगे ने मोर्चे दे लई, उन्हां दे वल्लों भी हालांकि वार्निंग दी गई कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट करन तो बाद वो पार्लीमेंट ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 26 जनवरी ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਵੀ 26 जनवरी ਦਾ ਡਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। देखिए किस तरीके से बसों में 200 किसानों को दे सकते हैं। यहाँ से शाम का 5 बजे तक वक्त दिया गया है। यहाँ पर किसान, तमाम किसान जो है वो आंदोलन करेंगे। पीछे रहिए। लाइव पे था सारे चुप रहोगे, जो पूछोगे सारे बता दूंगा। अरे सारे चुप हो जाओ यार। अरे सारे चुप रह जाओ, सब बता दूंगा। बताओ बताओ पूछो। दिल्ली, ये दिल्ली कुछ तो है, दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। किसान ने दिल्ली की सड़कों पे चलना सीख लिया। वो पैदल चलो या ट्रैक्टर से चलो। सर हाँ जी, राकेश जी यहीं पर ही मार्च लगेगा या जाऊंगा पहले? राकेश जी आगे मार्च जाएगा या कुछ करेंगे आप? अरे ये मार्च ही तो है, यहाँ तक आगे पार्लियामेंट, यही तो पार्लियामेंट है। आप एक मिनट थोड़ा सा जी। हाँ सेशन तो चलाना ही है। देखो दो चीज की तो ये गारंटी होगी कि इन्होंने ये मान लिया कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए वो किसान हैं और किसान सेशन चलाना जानता है, चलाएगा किसान। 1 मिनट 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 1
टिकैत साहब यहाँ पर कितने समय तक रुकेंगे आप लोग? जी टिकैत साहब, संसद आप लोग पहुंच गए जंतर मंतर, किसान संसद आयोजित कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये गेट जंतर मंतर का है, वो परले वाला गेट पार्लियामेंट का है। हाँ जी। हम दोनों के बीच में है। क्या संदेश देने आ रहे कितनी हैं? देर तक रुकेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर संदेश क्या 5 देने या आए? 7 बजे तक होगा। टिकैत साहब, क्या संदेश देने के लिए? संदेश ये है कि हम किसान हैं, किसान संसद चलाना जानता है, अपनी किसानों की संसद लगेगी, उसको चलाएंगे हम। क्या होगा किसान संसद में? अरे अपनी बात रखेंगे, कौन सी बात? सारी बात रखेंगे, किसान की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हर रोज यहाँ पाएंगे 13 तारीख तक। 13 ये जो तारीख। छावनी बना दिया है प्रशासन ने, अरे इस पर अच्छा। क्या कहेंगे? ओ, मीडिया को भी रोका जा रहा है, अच्छा। मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा। किसान का आंदोलन और पुलिस की छावनी ना हो तो कैसा आंदोलन? तो मीडिया को भी रोका जा रहा है, मीडिया को भी नहीं आने दे रहे। आप ही दिखाते हैं मीडिया वाले, हमारी सरकार तो यह इलाज तो आपका भी करेगी भाई। क्या लगता है सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी टिकैत साहब? सरकार तक जाएगी बात भाई, जाएगी। सुनीलम जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10-20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ 10-20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਬਾਈਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਤਸ਼ੀਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇਖੀ ਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ 200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹ 206 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਈਓ ਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਖਵਾਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਈਓ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ 84 ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੀਚਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी की कहोगे? अब नहीं, कोई नहीं हटाएगा, हटा सकता। हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पे लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने आए हैं और आप उसको डेमोक्रेटिक तरीके से कवर करने आए हैं। तो हाँ, अभी किसान संसद जब शुरू हुई है
तो उसने 2 रेजोल्यूशन पास किए हैं। सबसे पहला रेजोल्यूशन तो जो किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन में, उन सभी को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा दूसरा रेजोल्यूशन जो दिल्ली पुलिस ने मीडिया कर्मियों को किसानों की संसद को कवर करने से रोक रखा है, जिससे हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी, हमारा व्यू पॉइंट पूरी दुनिया में जाएगा, जो रोक रखा है इसमें इस सारी इन रुकावटों की निंदा की गई है, नखेदी की गई है और ये पास किया गया है कि दिल्ली पुलिस को इन रुकावटों को ख़त्म करना चाहिए और मीडिया को संसद को कवर करना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। हम लोग इस संसद का जो रेजोल्यूशन है कि मीडिया की आज़ादी पे ये हमला है, ये गवर्नमेंट किसानों की आवाज़ को जाने नहीं देना चाहती और मीडिया किसान यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है। ये रेजोल्यूशन आपके सामने रखे हैं, इसकी कंडेमेशन है और अभी ये प्रोटेस्ट पुलिस के सामने भी दर्ज कराएंगे कि आपको अलाउ किया। मेरा नाम रमिंदर सिंह पटियाला, मैं कीर्ति किसान यूनियन से संबंधित हूँ, इसका स्टेट कमेटी मेंबर हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का लीगल सेल का भी मेंबर हूँ और आज जो 6 मेंबर का प्रेसिडियम बना है उसका भी एक मेंबर हूँ। सर क्या नाम है? रमिंदर सिंह पटियाला। हाँ, ये रमिंदर सिंह जी हमारे साथी जो आज 6 साथियों का प्रेसिडियम बना है उसके मेंबर हैं और यहाँ पे मुझे पता लगा है किसी मीडिया कर्मी पे किसी ने हमला किया है। जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के हम ये आंदोलन पूरी तरह से खिलाफ है। हम मीडिया के इस मामले में साथ हैं और अभी हम देखते हैं बात क्या चाहिए। सर मैं फिर करना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक किसान संसद है। यहाँ एक एक किसान जो बैठा है, हजारों किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठा है। हमने जी ये देखिए, आप भी पिंजरे में बंधे हैं, हम भी बंधे हुए हैं पिंजरे के अंदर। आज यहाँ हमारी कुछ महिला साथी आई हैं, लेकिन जैसा आप जानती हैं 26 तारीख जो हमारा पीक डे है वो केवल महिला किसानों के लिए रिजर्व है। केवल महिलाएं आएंगी उस दिन पूरी संसद महिलाएं चलाएंगी। 26 और 9 तारीख को 9 अगस्त को भी महिलाओं के लिए रिजर्व है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है, उस दिन महिलाओं के लिए आरक्षित और मीडिया को आने दिया जाएगा नहीं तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे अगर मीडिया को नहीं आने दिया है। सर आज जो रिजोल्यूशन पास किए हैं, आप दबाव की हालत देखिए, पूरे दिल्ली की पुलिस इन 200 लोगों को रोकने मैं समझता हूँ 20-40 हजार भारतीय किसान संघर्ष समिति की डिप्लॉयमेंट है 200 किसानों के लिए। ये किसान है, हम इस देश के नागरिक हैं, कोई बाहरले मुल्क के लोग नहीं। कितनी लेडीज आज सर जो रिजोल्यूशन पास किया है उसके बारे में एक बार बता दीजिए। जो 2 रिजोल्यूशन पास किए हैं अभी आप। 2 रेजोल्यूशन है। नंबर 1 था जो किसान आंदोलन में आज तक लगभग 600 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए नमन श्रद्धांजलि दी गई है, उनको याद किया गया है। और दूसरा रेजोल्यूशन है जो मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है, हमारी किसान संसद को कवर करने से रोका गया है, इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया है और हम लोग अभी पुलिस के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ये रुकावटें हटाई जाए। अगर नहीं हटाएंगे तो हम लोग आगे की ब्योतबंदी आपके सामने लाएंगे। कुछ कहो। मीडिया ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आप सोनिया जी आ जाओ। आजाद देश को गुलाम बना दिया गया है, किसानों को फोर्स के साथ इस प्रकार लिया गया है तलाशी लेकर के, जैसे हम आतंकवादी हैं। हमारी बसों की तलाशी ली गई है और मीडिया को भी रोका जाना
ये देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल है। ये देश आजाद नहीं बचा। अरे भाई हमारा काम ये तो इन भाइयों ने भी पता अभी जब नहीं लेने आने दे आ जाओ भाई आ जाओ एक्टिंग प्रोफेशन छोड़ दिया, अपनी फिल्में छोड़ दी, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मैं किसानों की बेटी हूँ। मैम सोनिया मैम तो कैमरा भैया हेलो वीडियो मैन वो कैमरा मैन प्लीज। थैंक यू।